Hello everyone, welcome to organizational behavior. তো কথা বলছিলাম এসি যেহেতু ওইভাবে ওয়ার্ক করছে না, আপনারা যাদের গরম লাগছে এসির অ্যাটলিস্ট বরাবর এসে বসেন, ফ্যানটা স্লাইডটা নিচে নামাই দিই, তখন আশা করি এতটা প্রবলেম হবে না। আর ইন জেনারেল মনে হয় সব এসিতে একই প্রবলেম, আমাদের 13 ফ্লোরেও আমরা ঘামছিলাম। এনিওয়েজ, টুডে ইজ ইউর থার্ড ক্লাস, না? First class was about the importance of organizational behavior and we didn't record that class, right? And in the second class we talked about chapter 1, right? Have we talked about chapter 1 or in some another section? Oh, okay. So I was actually prepared to teach you the cultural diversity today because in my mind I was planning to, I knew that I have already covered chapter 1, but that's probably from section A, right? So, okay, no problem. So this was chapter 1. Are ki korlam? Hey. So this one, right? Yes. So introduction to organizational behavior. This chapter has 43 slides. Don't be scared because I'm not going to discuss all the 43. We will look only very important slides, and my classes are very objective oriented. You know that we will learn very specific terms, and other than that, did you discuss a case study last class? A case study? Did you discuss that? Acha. In that case, I was planning to discuss. I got actually confused because I have this same course on 2 sections, so it's very confusing for me that whether I have teach this topic on this particular section or not. Anyways, in this very first topic, it's basically the starting of our theoretical parts. So in the last class, we talked about what is organization and what is behavior and what does organizational behavior mean and how behavioral knowledge actually applied to organizational labels and why this particular course has been included in your business studies undergrad level. We talked those general topics, right? So from today we will start talking about the theoretical parts. Is the door open? No. Can anybody tell them that there's a class going on here? Okay, so organizational behavior. So what is an organization? We talked about that, right? What does organization means? Can anybody tell me? Where a group of people are working together. For a certain goal or certain purpose. Okay, exactly. That's what they have to tell you that. Okay, the organization provides goods and service. Organizations employ people. They create employability, কর্মসংস্থান দেয়, and organization bring together people and resources to produce products and service. We know what does product and service mean, right? We know the difference, and basically organization exists to create value. That's the most important thing. It has to has a purpose. It has to contribute to the society and individual level, right? Just a group of people roaming around, just group of people going to have a cup of tea on downstairs does not make that an organization, right? So it has to have a value. And this organization exists. These are a very common diagram. I'm not going to ask you in the exam, and you just go through that. You will understand it. It's a very basic diagram. I'm not going to discuss on those slides. And what does organizational behavior mean? Organizational behavior is a systematic study and application of knowledge about how individual and group acts within the organization where they work. What does that mean? That means that's what he told. What did you say on the definition of organization? Means a group of people working together to generate values, right? So, and what does organizational behavior means? It's a systematic study. It's a systematic study of what? Of
those people, those group of people and their behavior, and how does that knowledge apply in an organizational setup. It's a systematic study. So that's the formal definition of organizational behavior. Okay. Then, so organizational behavior has basically three area of studies, three levels, three layers. Number one is individual level, which is our individual personalities. How do we, that's what my topic was today. I was planning to teach you. That is perception, personalities, attitudes. Those are the individual levels of organizational behavior studies. Then comes a little broader term, which is group level, and then beyond the group level, how that behavior affect the organization. That's organizational level behavioral studies. Okay, so it has three levels. Let's give you an example. If I want to understand my boss personalities, আপনার একজন বস আছে, সেই হ্যাঁ এটা অফ করে দেন, এটা অটো হয়ে গেছে, সামহাউ ওই ডাউন করে ফেলছে। আই এম অলসো সোয়েটিং। If you people are feeling warm, you can go back there and sit right below that AC. Okay. So, for example, if I want to understand my boss's personality, আমার বসের মানুষ কেমন সেটা যদি আমি বুঝতে চাই, তার পার্সোনালিটি কেমন, then I have to study, I would be examining the individual level of analysis. আমি organizational behavior individual level-এর analysis গুলা দেখব. And if I want to know about how my manager's personality affects, আমার ম্যানেজারের পার্সোনালিটি কিভাবে আমার গ্রুপ বিহেভিয়ারকে এফেক্ট করে। অনেক সময় দেখবেন গ্রুপের টিম মেম্বার, টিম লিডার যে তার বিহেভিয়ার, মানে আপনার অর্গানাইজেশনের যে বস আছে তার বিহেভিয়ার পুরো গ্রুপের অ্যাটিটিউডকে কিন্তু কন্ট্রোল করে। অনেক সময় দেখবেন সেই বস যদি খুব ফ্রেন্ডলি হয়, দেখবেন অর্গানাইজেশনের অন্যান্য এমপ্লয়ীদের অবস্থা এরকমই থাকে। আবার বস একটু খারাপ রকম হলে আস্তে আস্তে কয়েকদিন পর ওদের বিহেভিয়ার এরকম হয়ে যায়। ঠিক আছে? So, if I want to know about how my manager's personality affect my team, I am examining things at team levels, right? That group level. And then, but if I want to know, if I want to understand how my organization's culture, আমার অর্গানাইজেশনের কালচার কিভাবে আমার বসের বিহেভিয়ারকে অল্টার করছে, তাহলে in that case, I'm examining the organization level study field, right? বুঝা যাচ্ছে? This slide talks about OB draws from other disciplines. Actually, this particular course I have already mentioned at the very beginning that we will talk about human behavior, right? So এখন আমরা কিন্তু সরাসরি ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি পড়াচ্ছি না এখানে, তাই না? একদম পুরো ডক্টরি এরকম পড়ানোর না পড়ানোর আপনার দরকার আছে না, সেই যোগ্য দুইটা আনা। Then comes process and team forms and how does team work, এই জিনিসগুলো হচ্ছে সোশিওলজির পড়াশোনার অংশ। ঠিক আছে? Then comes decision making এর সেটা আসছে ইনফ্লুয়েন্স অফ ইকোনমিক্স, পাওয়ার অ্যান্ড ইনফ্লুয়েন্স ইন অর্গানাইজেশন, পলিটিক্যাল সায়েন্সের টপিক, স্ট্রেস অ্যান্ড ইটস ইফেক্ট অন ইন্ডিভিজুয়ালস। আমরা ওয়ার্ক এনভায়রনমেন্টে স্ট্রেসড আউট হই, আমাদের কোন চ্যানেল অনেক there are different types of people with different personality. Some people are very much get stressed on deadlines, যে তাদের যখন স্পেসিফিক একটা ডেডলাইন দেওয়া থাকে সেটাতে তারা স্ট্রেসড আউট হয়ে যায়। ঠিক আছে, বুঝতে পারছেন? অনেক মানুষ আছে ডেডলাইনে তারা নার্ভাস হয়ে যায়। অনেক সময় আপনাদের কাজে থাকে যে অমুক দিনের মধ্যে এটা শেষ করতে হবে, দোজ পিপল গেট স্ট্রেসড আউট। আবার অনেক পিপল আছে তারা, এবং তার সাধারণত ক্রিয়েটিভ মানুষ যারা, তারা ডেডলাইন পছন্দ করে না। দেখবেন একটা আর্টিস্টকে যদি দেন যে আপনি অমুক তারিখের মধ্যে একটা সুন্দর আর্ট করে দিবেন, দে উইল নট এগ্রি উইথ দ্যাট, যে আমি যেদিন আসবে একদিন মাথায় আসবে সুন্দর রেখে দিব। আবার দোজ পিপল আর ভেরি সিস্টেমেটিক, তাদেরকে যদি ডেডলাইন না দেন তাদের দিয়ে আপনি এফিসিয়েন্ট আউটকাম পাবেন না। ঠিক আছে? এইরকম আর কি।
Then attitude changes, group process. These are social psychology and individual culture, organizational culture. These are topics from anthropology, right? So importance of OB, I have already talked about that. Scopes of OB, just go through that, okay? Listen, I'm skipping the slides does not make that slide less important, okay? I'm just skipping because I understand, I'm assuming that you are literate enough to understand that topic. I don't need to discuss on this class. So just go through those slides and read them and gain knowledge. There's nothing rocket science written there that you will not understand, okay? So then comes fundamental concepts. Basically today I'll discuss some organizational models. There are 5 organizational models. First one is autocratic model. Have you heard of it? Have you heard of the term autocracy? Autocracy কি আমরা শুনেছি? হ্যাঁ? Autocratic model autonomy জানি? অটোনমি শুনি নাই, অটোক্রেসি শুনি নাই। অটোক্রেসি হচ্ছে বেসিকলি বাংলায় যদি বলি এটা হচ্ছে একনায়কতন্ত্র। একনায়কতন্ত্রতে কি হয় আমরা জানি যে একনায়কতন্ত্র বা ডিক্টেটরশিপ, আমরা ডিক্টেটরশিপ তো শুনেছি। এই ডিক্টেটরশিপেরই আরেকটা ফর্মাল ভাষা হচ্ছে অটোক্রেটিক মডেল। এই অটোক্রেটিক মডেলে কি হয়, সেখানে অর্গানাইজেশনের যে হায়ারার্কি থাকে সেটা খুব হাইলি স্ট্রাকচার্ড হয় এবং একজনের থেকে আরেকজনের রেসপন্সিবিলিটিগুলি খুবই আলাদা হয় এবং একজনের উপর আরেকজনের অথরিটি থাকে। অথরিটি থাকে মিনস যে আপনার সুপিরিয়র পজিশনে আছে সে আপনার উপর অথরিটি রাখে আপনাকে প্রেশার দেওয়ার, আপনাকে সে কাজ করার, এবং ইফ ইউ ডোন্ট ডু দ্যাট জব হি অর শি হ্যাজ দ্য রাইট টু পানিশ ইউ। পানিশ ডাজ নট মিন অলওয়েজ বিটিং, অনেকভাবে পানিশিং করা যায়। সো অটোক্রেটিক মডেল হচ্ছে বেসিকলি ওই বাংলায় যদি বলি একনায়কতন্ত্র। এই মডেলে এই অর্গানাইজেশনাল সেট আপগুলো বাংলাদেশে কোন প্রতিষ্ঠানগুলো এরকম ইউজ করে জানেন? এটা নট নেসেসারিলি যে এগুলা কোথাও ইউজ হয় না, ইউজ হয়, আবার সব প্রতিষ্ঠানেই যে হয় তা না, তাই না? বাংলাদেশেও ইউজ হয়। বাংলাদেশে ধরেন যে আমাদের যেই আর্মড ব্যাটালিয়ান যেই ইগুলি আছে, ফোর্সগুলি আছে, আমাদের বাংলাদেশ আর্মি আছে, নৌবাহিনী আছে, ওদের মধ্যে এই যেই হায়ারার্কি, ওদের ডেজিগনেশনের যে হায়ারার্কি, সেগুলোর মধ্যে এই অটোক্রেটিক মডেলের আপনারা প্রভাব অনেকটা দেখতে পাবেন। দেখবেন এরা সিনিয়রকে, মানে সিনিয়র পজিশনে আছে, জুনিয়রকে অনেক বেশি মানে, কমান্ড যাই করুক, এবং ওদের টিমের মধ্যে যারা থাকবে যা কমান্ড করবে, যদি বলে মার্চ করে যাও, সামনে যদি নদী নালাও থাকে তারা মার্চ করে যাবে, ঠিক আছে? দে উইল নট স্টপ। ওরা হ্যাঁ এমনভাবে ওরা কমান্ডকে ফলো করে। সো এইখানকার মেইন বেসিস হচ্ছে, প্রত্যেকটা মডেলের একটা মেইন বেসিস থাকে। এই অটোক্রেটিক মডেলের মেইন বেসিস হচ্ছে দ্য পাওয়ার। সি দ্য বেসিস অফ দিস মডেল ইজ পাওয়ার, ম্যানেজেরিয়াল ওরিয়েন্টেশন অফ অথরিটি, ঠিক আছে? এখানে এই মডেলের গ্রুপগুলা অ্যাকচুয়ালি ডিরেক্টেড হয় থ্রু পাওয়ার। এখানে একজন আরেকজনের উপর পাওয়ার এক্সারসাইজ করে, এবং আর্মিরা দেখবেন আর্মিদের মধ্যে এটা কেন করে, এখন এটা বাস্তবতা, ওয়ালাইকুম সালাম, ইন রিয়ালিটিতে আমাদের অর্গানাইজেশন সেট আপে আসলে এই মডেলটা খুব বেশি কাজে দেয় না, আমাদের খুব বেশি ইফেক্টিভনেস আসে না, ঠিক আছে? কিন্তু দোজ অর্গানাইজেশনস ওরা কিন্তু সাকসেসফুলি রান করছে এই মডেল দিয়েই। কেন রান করছে? কারণ ওদের জন্য এটাই ঠিক আছে, ঠিক আছে? সব এখন আপনাকে ডিসাইড করতে হবে যে আপনার অর্গানাইজেশনের কালচার কেমন, আপনি অর্গানাইজেশনটাকে কী হিসাবে এস্টাবলিশ করতে চাচ্ছেন। বেসড অন দ্যাট আপনি ডিজাইন করবেন যে আপনার অর্গানাইজেশনাল মডেল কী হবে। এখন ওইখানে যদি আপনি ডেমোক্রেসি নিয়ে আসেন, তখন কি হবে, যুদ্ধ লাগবে, কমান্ডার বলবে যে এদিক দিয়ে অ্যাটাক করব, কিন্তু আপনার মনে হচ্ছে যে ওই দিক দিয়ে ঘুরে করলে ভালো হয়, তখন এই নিজেদের মধ্যে একটা যুদ্ধ লাগবে। বুঝতে পারছেন? তো এই ইন্টারনাল প্রবলেম এড়ানোর জন্য তখন অটোক্রেসি দরকার হয়, অটোক্রেটিক মডেলের দরকার হয়, যে না তোমার ভুল শুদ্ধ, তোমার মাথায় যা আছে তাই, কমান্ডার যেটা ডিসাইড করছে তুমি ওইভাবেই করবা, দ্যার ইজ নো আদার ওয়ে, ঠিক আছে? দ্যাটস অটোক্রেটিক মডেল। এখন আপনাদের যদি বিভিন্নভাবে কোশ্চেন করি, দেখেন এই মডেলের একটা, দোজ হু আর ইন কমান্ড মাস্ট হ্যাভ দ্য পাওয়ার টু ডিম্যান্ড, যারা পাওয়ারে থাকে তারা এটা ডিমান্ড করতে পারবে যে ইউ ডু দিস অর এলস, খবর আছে,
ঠিক আছে, এটা অর্গানাইজেশন অন্য সেটআপে এটা পসিবল না। অনলি অটোক্রেটিক মডেলে ইফ ইউ ডোন্ট ডু অ্যাজ কমান্ডেড দে ক্যান পানিশ ইউ। ঠিক আছে, then comes autocratic model. These are the same thing that I have already talked about. Okay, আপনারা জাস্ট গো থ্রু করবেন। আবার বলছি, কোন একটা স্লাইড স্কিপ করছি মানে এই না যে ওই স্লাইডটা ইম্পর্টেন্ট না। ঠিক আছে, এর মানে বোঝাচ্ছি যে আপনারা এটা পড়তে পারবেন। I have already discussed. So in autocratic model এটা মাথায় রাখেন যে পারফরমেন্স রেজাল্ট ইজ ভেরি মিনিমাল। এটা ধরে নিচ্ছে যে আমাদের রেগুলার সেটআপে কর্পোরেট সেটআপে যদি এই মডেল আনা হয় তাহলে এটা সাধারণত খুব বেশি কাজে দেয় না, কারণ মানুষ আসলে কমান্ড শুনতে পছন্দ করে না। আর এগুলো যুগের থেকেও ভ্যারি করে। এই অটোক্রেটিক মডেলটা আসলে আপনারা ইফ ইউ লুক অ্যাট দ্য হিস্টোরি, এনশিয়ান পিরিয়ড থেকে আসলে এই মডেলটাই চলে আসছে। রাজা বাদশাদের নাম দেখছি না আমরা, রাজা বাদশাদের মডেলগুলো এরকম ছিল। ওইখানে একজন সুপ্রিম পাওয়ারে থাকতো, সে যেটা বলতো সেটাই। ঠিক আছে, দেন কামস ইউজফুলনেস। দেয়ার আর সাম ইউজফুলনেস অ্যাজ ওয়েল। কাস্টোডিয়াল মডেল। কাস্টোডিয়াল মডেল হচ্ছে কি, এইটার আগেরটা বলছিলাম অটোক্রেটিক মডেলের মেইন বেসিস হচ্ছে পাওয়ার, কাস্টোডিয়ান মডেলের মেইন বেসিস হচ্ছে মানি, মনিটারি বেনিফিট। অর্গানাইজেশন বা গ্রুপ অফ পিপল অ্যাকচুয়ালি ফর্ম করে ডিউ টু দেয়ার মনিটারি বেনিফিট। এটা হচ্ছে কাস্টোডিয়াল মডেল। এটা ওইটার থেকে একটু সরে আসা ভার্সন, যে আমরা আসলে একসাথে টিম ওয়ার্ক করছি, একসাথে আছি বিকজ উই বোথ আর বেনিফিটেড আউট অফ আওয়ার অ্যাক্টিভিটিস। একটা অ্যাক্টিভিটিস তো করে অর্গানাইজেশন সেটআপে, তাই না? সেই অ্যাক্টিভিটিসটা থেকে আমরা মনিটারি বেনিফিট পাচ্ছি। এটা হচ্ছে কাস্টোডিয়ান মডেলের main basis. So as I have told you that before, the basis of this model is economic resources with managerial orientation of money. Okay, the employees in turn are oriented towards security. So money brings security, তাই না? আমরা সোশ্যাল সিকিউরিটি বলতে আসলে কি বুঝি? ফাইন্যান্সিয়াল সিকিউরিটি। হ্যাঁ, যে আমার জবটা চাইলেই যাবে না, আমি এখান থেকে হ্যান্ডসাম অ্যামাউন্ট অফ টাকা পাবো, যেটা দিয়ে আমার সেভিংস হবে, আমার শেষ বয়সে আমি এটা দিয়ে চলতে পারবো যখন আমার আর্নিংস থাকবে না। ঠিক আছে, দিজ আর সিকিউরিটি। সো কাস্টোডিয়ান মডেলে হচ্ছে আমাদের সিকিউরিটি দেয়। এই জন্য দেখবেন বিভিন্ন অর্গানাইজেশনগুলো আপনাদেরকে বিভিন্ন প্রভিডেন্ট ফান্ড অফার করে, যে আপনি স্যালারি থেকে এটা কেটে রাখা হবে, আপনি যখন রিটায়ারমেন্টে যাবেন আপনি এই পরিমাণ একটা টাকা পাবেন। তারপর মেডিকেল বিভিন্ন দেয়, কম্পেনসেশন দেয়, যে অসুস্থ হলে এরকম পাবেন। এই জিনিসগুলো আসলে কাস্টোডিয়ান মডেলের একটা বৈশিষ্ট্য। সো অর্গানাইজেশনে এই কাস্টোডিয়ান মডেল অনেক অর্গানাইজেশনই ফলো করে। আসলে বেসিকলি এখানে আমি যে মডেলগুলি দেখাচ্ছি অ্যাবসোলুটলি কমপ্লিটলি ওইটাই ফলো করে এরকম অর্গানাইজেশন আপনি পাবেন না। দেয়ার উইল বি ব্লেন্ডিং, ব্যালেন্স পাবেন, যে কিছু কিছু জায়গায় আপনি অটোক্রেসি দেখতে পাবেন, কিছু জায়গায় দেখবেন আপনার ডিজাইনটা করা কাস্টোডিয়ান মডেল। এগুলো খুব বেসিক লেভেলের কোর্স, তো এখানে আপনাদের মডেলগুলো ইন্ট্রোডিউস করাই হচ্ছে উদ্দেশ্য। বাস্তবে সরাসরি যে এই মডেলেই চলছে এরকম সেটআপ আপনারা খুব কমই পাবেন। ইউ উইল সি আ ব্লেন্ড, হ্যাঁ, পারফেক্ট ব্লেন্ড। এটা আপনারা আপনাদের এই মডেলগুলো জেনে রাখেন, নিজেরা যখন কোম্পানি দিবেন, যারা ম্যানেজার লেভেলে থাকবেন তারা চিন্তা করবেন যে আমি কোন লেভেলে অটোক্রেসি দিব, কোন লেভেলে আমি কাস্টোডিয়ান মডেল অ্যাপ্লাই করব, কোন লেভেলে আমি সাপোর্টিভ মডেল অ্যাপ্লাই করব। ঠিক আছে, সো কাস্টোডিয়ান মডেলের এটা কি, এমপ্লয়ি নিড দ্যাট মেট ইজ সিকিউরিটি। এটা কি যেটা বললাম আর কি, an employee feel with reasonable containment. Most employees are not producing anywhere near their capacities. আচ্ছা, the performance result is passive cooperation. এইটা লাস্ট লাইন ইজ ইম্পর্টেন্ট। পারফরমেন্স যেই রেজাল্টটা সেটা হচ্ছে একজন আরেকজনের প্যাসিভ কোঅপারেশনে জিনিসটা কাজগুলি হয়, যে সে তার ডিউটিটা যদি ঠিক মতো করে তাহলে আমার কাজটা ভালো হবে, এরকম আর কি। ফর এক্সাম্পল, আপনারা হয়তো একটা বন্ধুবান্ধব মিলে একটা ফটোগ্রাফির একটা ইনস্টিটিউশন দিলেন, বিয়ে বাড়িতে তারা ফটোগ্রাফি করবে। তো এখানে কার কি আছে, একজন পারছে যে আমি খুব ভালো, আমার ক্যামেরা আছে, ভালো ছবি তুলি। আরেকজনের নলেজ আছে, সে গ্রাফিক্স ডিজাইনিং ভালো করে, এডিট করে ভালো। আরেকজনের হয়তো নলেজ আছে, সে হয়তো এই জিনিসটাকে আপনার পেজটাকে প্রমোট করবে ফেসবুকে, ডিজিটাল মার্কেটিং পারে। এখন আপনারা যাদের অ্যাক্টিভিটিসগুলো ভালোভাবে অনেস্টলি করবেন, নেক্সট জনের কাজটা ইজিয়ার হয়ে যাচ্ছে। যে যত ভালো ছবি তুলবে আমি তত ভালো এডিট করব। আপনারা যত টোটাল ইন টিম ভালো কাজ করবেন আমি তত বেশি আমার পেজকে পজিটিভলি কাস্টমারকে দেখাতে পারবো, তাই না? এইরকম। আচ্ছা, সো এই ধরনের এটা কি, এটা হচ্ছে প্যাসিভ কোঅপারেশন। আমি বেসিক্যালি আপনাকে হেল্প করছি না, আমি আমার কাজটাকেই করছি, বাট বাই ডিফল্ট ইউ গেট বেনিফিটেড উইথ দ্যাট, রাইট? আচ্ছা, সো দ্যাটস দ্য বেসিস অফ কাস্টোডিয়াল মডেল। দেন সাপোর্টিভ মডেল। সাপোর্টিভ মডেল হচ্ছে সরাসরি সাপোর্ট দেওয়া আর কি।
সরাসরি একজনের পারফরমেন্স আরেকজনের সাপোর্টের উপর ডিপেন্ড করবে। ধরেন আপনার গাড়ির মেকানিকের মতো আর কি, মেকানিক একজন মেইন থাকলো, একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট থাকলো, অ্যাসিস্ট্যান্টের দ্য বেসিস অফ দিস মডেল ইজ লিডারশিপ উইথ এ ম্যানেজারিয়াল ওরিয়েন্টেশন অফ সাপোর্ট। ঠিক আছে, এই ক্লাসে তো অনেক নতুন স্টুডেন্ট দেখতে পাচ্ছি। আপনারা কি সব সেকশন এ থেকে এসেছেন? সেকশন সি? আচ্ছা, এদিক দিয়ে ঘুরে চলে যান। হ্যাঁ, এটা দিয়ে গেলে অনেক সাউন্ড হবে। So the basis of this model is leadership with managerial orientation of support. মানে এই অর্গানাইজেশনের স্ট্রাকচারটা এরকম থাকবে, হ্যাঁ, যে একজন আরেকজনের সাপোর্টে জিনিসটা টিম বিল্ডিং হবে। ঠিক আছে, যদি বাস্তব এক্সাম্পল দিই, ধরেন আপনারা যখন গ্রামীণ ফোনে কাজ করবেন বা যারা গভর্নমেন্ট জব নেবেন, ফর এক্সাম্পল আপনাদের এখানে বিসিএস টিসিএস দিয়ে কেউ একজন হয়তো মানে কোনো সচিবালয়ে চাকরি করলেন, ঠিক আছে, সেইখানকার স্ট্রাকচার কিন্তু ওই অনেকটা অটোক্রেসির মতোই। হ্যাঁ, সেটাকে ব্যুরোক্রেসি বলে। ব্যুরোক্রেসি তো শুনেছি, তাই না? আমলাতান্ত্রিক শুনি নাই? এটাই ব্যুরোক্রেসি। ঠিক আছে, সো ওইখানে আবার জিনিসটা কি হয়, ওই টপ ম্যানেজমেন্ট থেকে ডিসিশনটা আসে, সেখানে সাইন হবে, মানে আপনার সিরিয়ালি সাইন হতে হতে টপ বসের কাছে যাবে, সে সাইন করবে, ফাইনালি একটা জিনিস পাস হবে। সো ইট টেক্স লট অফ টাইম। ওইটা অনেকটা ওই অটোক্রেসিরই একটা মানে ফার্নিশড ভার্সন। ঠিক আছে, এই জন্য দেখবেন অনেক সময় লাগে এই ডিসিশন মেকিংগুলোতে, অটোক্রেসিতে। তো সাপোর্টিভ মডেলে যেটা হয়, সাপোর্টিভ মডেলে আসলে ওই ব্যুরোক্রেসি থাকে না। ব্যুরোক্রেসির মতো একদম টপ হায়ারার্কি, যে টপ বস একদম তাকে সুপিরিয়র দিব, এর উপরে যে থাকবে সে এর চেয়ে সুপিরিয়র, এরকম সুপিরিয়রিটি বা পাওয়ার এক্সারসাইজ হয় না। ঠিক আছে, সাপোর্টিভে আপনার টিমের লিডার যে, সেও আপনার সাথে একই সাথে কাজ করবে এবং ইট উইল বি আ কোঅপারেশন, একদম কমপ্লিটলি অ্যাক্টিভ কোঅপারেশন। আগেরটা ছিল প্যাসিভ কোঅপারেশন, এটা হবে ডিরেক্ট একদম অ্যাক্টিভ কোঅপারেশন। এবং আপনার অর্গানাইজেশন, আপনি চিন্তা করবেন আপনার এটা থিম কেমন, আপনার যে ব্যবসাটা করছেন সে ব্যবসার ধরন কেমন, সেখানকার এমপ্লয়িরা কী মাইন্ডসেট রাখে এবং কোন মডেল অ্যাপ্লাই করলে আপনি বেটার আউটকাম পাবেন। ঠিক আছে, এখন যেটা বলছিলাম যে আপনি সরকারি চাকরি করলেন, ব্যুরোক্রেসি, ওই সচিবালয়ের চাকরি করছেন, ক্যারিয়ার ডেফিনেটলি অনেক ভালো, আমি এখানে কোনো জাজমেন্ট না, ডেফিনেটলি অনেক ভালো। এখন ওইখানের যেই অর্গানাইজেশন সেট আপ, সেখানে আপনাকে কিন্তু আপনার টপ ম্যানেজমেন্ট যে আছে তাকে স্যার বলতে হবে, তাকে এনাফ যাওয়ার আগে তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দাঁড়াতে হবে, স্যার স্যার আসলাম স্যার, হ্যাঁ, এরকম করতে হবে। এরকম না করলে আবার আপনার সমস্যা আছে। আবার আপনার জুনিয়র যে, সেও আপনাকে সিমিলার ট্রিটমেন্টই দিবে, ঠিক না? আচ্ছা, এটা একটা। আবার আপনি যদি বাংলাদেশের একটা জায়ান্ট কোম্পানি, বাংলাদেশের না অ্যাকচুয়ালি, যদি গ্রামীণ ফোনে জব করেন, গ্রামীণ ফোনের এনভায়রনমেন্ট দেখবেন আবার একটু লিবারাল। এখানে কিন্তু টপ ম্যানেজমেন্ট মানেই স্যার এই কর্নারে চলে আসেন, এখানে 2টা সিট আছে। ওকে, অন দ্য আদার হ্যান্ড গ্রামীণ ফোনের এনভায়রনমেন্টটা কেমন, সেখানে দেখবেন ওরা কিন্তু ওই একজনের সাথে আরেকজনের হায়ারার্কি যে ডিফারেন্স আছে ডেজিগনেশনে, সেখানে সেটা তাদের অ্যাটিটিউড বা বিহেভিয়ারে সেটা প্রকাশ পায় না। তারা একজন আরেকজনকে অ্যাড্রেস করে কি বলে, ভাই বলে। ঠিক আছে, আপনারা যত আমি দেখতাম যে অনেক বড় হয়তো অনেক একদম টেরিটরি ম্যানেজার একদম ফিল্ড লেভেলে বলতেছে, হ্যাঁ ভাই এটা হয়েছে সেটা হয়েছে। এখন এটা কি এভাবেই তৈরি হয়ে গেছে এনভায়রনমেন্টটা? না, এটা কিন্তু টপ ম্যানেজমেন্টের ডিসিশন ছিল যে আমার অর্গানাইজেশন যেভাবে ফাংশন করে সেইভাবে এমপ্লয়ীদের সাথে একজনের সাথে আরেকজনের রিলেশন এইভাবে ডিস্টেন্স রাখা যাবে না। একটা স্যার বলা মানেই এখানে একটা ডিস্টেন্স চলে আসে, কারণ তাদের রিয়েল ইনফরমেশন দরকার টাইম টু টাইম। আপনার যদি কমিউনিকেশন ব্যারিয়ার থাকে তাহলে আপনি ওই ইনফরমেশন ফ্লো পাবেন না। আপনার স্যার আর যার সম্পর্ক, সেখানে সে সব কিছু শেয়ার করবে না।
এখন ভাই বলে যখন ওরকম সম্পর্ক হয়, তারা একসাথে খেতে যায়, একসাথে ঘুরতে যায়, তাদের এরকম পার্টিগুলি হয়, এগুলো অ্যারেঞ্জমেন্টের পিছনে লাখ লাখ টাকা খরচ হয়। কোম্পানি কি ভাবছেন এমনিতেই লাখ লাখ টাকা আপনাদের এন্টারটেইন করার জন্য লাখ লাখ টাকা খরচ করে? নো, ওরা একটা অর্গানাইজেশন কালচার বিল্ড করে সো দ্যাট ইউ ক্যান হ্যাভ কাম আপ উইথ কোঅপারেশন। হ্যাঁ, টিম কোঅপারেশন যেন বিল্ড করে, তার কমিউনিকেশনের ফ্লোটা যেন ফ্লুয়েন্ট থাকে। বুঝতে পারছেন? সো সাপোর্টিভ মডেল, অর্গানাইজেশনগুলো এই সাপোর্টিভ মডেলও ইউজ করে। সো লাস্ট লাইন ইজ দ্যাট এমপ্লয়ি মে সে উই ইনস্টিড অফ দে। এটা এইখানের মাইন্ডসেটটা বুঝতে হয়। এই কোর্সটা তো আসলে সাইকোলজিক্যাল কোর্স। মাইন্ডসেটটা হচ্ছে এই যে একটা লাইন, যে আমার একটা ভুল হলো, আমার টিম একটা ভুল করে ফেললো, ইন দ্যাট কেস মোস্ট অফ দ্য কেস কী হয় যে ওকে হি মেড দ্য মিস্টেক অর দ্যাট টিম মেড দ্য মিস্টেক, এরকম আমরা বলি। বাট ইন সাপোর্টিভ মডেল দে সে as mistake has happened, it's our mistake actually, it's us who made the mistake, it's not him. Okay, so although that individual person made the mistake, but as in supportive model the team takes that mistake as their own. ঠিক আছে? So this line is their perception actually, employees may say we instead of they. বুঝতে পারছেন? Then supportive model, and employees are strongly motivated because their status and recognition needs are better met, thus they have awakened drive for work. আমরা আসলে যে প্রত্যেকদিন ঘুম থেকে উঠে যে কাজে আসি, এইটার পিছনে মোটিভেশন সবসময় স্যালারি থাকে না, এবং অ্যাটলিস্ট সবারই এটা থাকে না। সো এই মডেলটা আপনি ওই সব অর্গানাইজেশনই অ্যাপ্লাই করা হয় যাদের মোটিভেশনটা থাকে অ্যাকচুয়ালি সেলফ রিকগনিশন, এবং তারা হচ্ছে স্ট্যাটাস এবং রিকগনিশনের জন্য বেসিকলি তারা ফাংশন করছে, তারা জব করছে। ঠিক আছে? এই জন্য দেখবেন যে মান্থলি এমপ্লয়ি অফ দ্য ইয়ার অ্যাওয়ার্ড দিচ্ছে। এই অ্যাওয়ার্ডগুলো কি স্বর্ণের হয়? স্যার প্লিজ আপনারা কথা বললেন না। ইফ ইউ রিয়েলি হ্যাভ ইমার্জেন্সিস, গো আউটসাইড অ্যান্ড ফিনিশ ইউর টকিং অ্যান্ড কাম ব্যাক টু দ্য ক্লাস। ঠিক আছে? কথা বললে এটা দিস ইজ এ স্মল রুম, ইট ক্রিয়েটস ইকো অ্যান্ড ইট হ্যাম্পার্স মাই ফোকাস। ওকে, স্ট্যাটাস অ্যান্ড রিকগনিশন যারা ওন করতে চায়, সেই ধরনের টিমকে লিড করার জন্য সাধারণত সাপোর্টিভ মডেল দরকার হয়। এই যে বলছিলাম যে কোম্পানিগুলো যে এমপ্লয়িজ অফ দ্য মান্থ, এমপ্লয়িজ অফ দ্য ইয়ার এগুলো দেয়, এগুলো তো খুব যে ভ্যালুয়েবল ক্রেস্ট দিচ্ছে এরকম না, কিন্তু এটা আসলে রিকগনিশন, একটা ফিলিংস দেয়। আমি 10টা মানুষ বা 100টা মানুষের সামনে কাজ করি, একটা মিটিং ডেকে আমাকে যখন সবার সামনে এসে একটা কিছু দিল, সেই ক্রেস্টটা যদি 20 টাকাও দাম হয়, আই ফিল প্রাউড অফ দ্যাট। বুঝতে পারছেন? সো এই কোম্পানিগুলো কিন্তু এগুলো করে যাচ্ছে, আমাদের চোখের সামনে করে যাচ্ছে, কিন্তু আমরা মডেলগুলো জানি না যেগুলো এক্সিস্ট করে অ্যাকচুয়ালি। ঠিক আছে? দেন কামস কলেজিয়াল মডেল। কলেজিয়াল মডেল হচ্ছে এটা, দিস কলেজিয়াল ওয়ার্ড কামস ফ্রম কলিগস। আমরা কলিগ শুনে থাকি না, যে আমাদের সহকর্মী। এই কলেজিয়াল মডেল এটাই মোটামুটি কন্টেম্পোরারি একটা মডেল, আধুনিক একটা মডেল। এটা হচ্ছে এখানে এটার মেইন যে বেসিসটা, এই বেসিসটা হচ্ছে ম্যানেজারিয়াল টিমওয়ার্ক, ওরিয়েন্টেশন অফ টিমওয়ার্ক, এটা তো ঠিক আছে। হ্যাঁ, এটা মেইনলি পার্টনারশিপ বেসড, এবং এটার যে মেইন একটা ফোকাস, মেইন একটা বেসিস থাকে, যেটা প্রত্যেকটা মডেলের ক্ষেত্রে বলে আসছিলাম। এটার মেইন বেসিসটা হচ্ছে দেয়ার ইজ অ্যাটলিস্ট ওয়ান থিং দ্যাট ক্যান নট বি ডান উইদাউট ইউ। এই টিমের মধ্যে আপনার যে 10টা মেম্বারের টিম মেম্বার আছে, এর মধ্যে অ্যাটলিস্ট এমন একটা কাজ থাকবে যেটা আপনাকে ছাড়া কেউ পারে না। ঠিক আছে? এইভাবে যে টিমগুলি ফর্ম করা হয় সেটা হচ্ছে কলেজিয়াল মডেল। ঠিক আছে? হ্যাঁ, ফর এক্সাম্পল ধরেন আমাদের বিজনেস ডিপার্টমেন্টটা, এখানে মনে করেন আমি একজন মার্কেটিং আছি, আরেকজন ফাইরুজ মিস আছে হচ্ছে ফাইন্যান্সের, সুমাইয়া মিস আছে অ্যাকাউন্টিংয়ের, সজীব স্যার আছে আরেক কি বলে অ্যাকাউন্টিংয়ের, তারপর হচ্ছে রাকিব স্যার আছে ফর এক্সাম্পল সাপ্লাই চেনের। এইভাবে এই যে ফর্ম করলো, এখানে অ্যাটলিস্ট একটা কোর্স আছে যেটা আমি ছাড়া কেউ পারে না, এরকম। ঠিক আছে? হয়তো মার্কেটিংয়ের একটা মেজর লেভেলের কোর্স আছে যেটা আমিই নেই। সো এইরকম আর কি। আবার আরেকটা এরকম আছে যেটা হয়তো সুমাইয়া মিস ছাড়া আর কেউ নিতেই পারে না, বা তাজিন মিস ছাড়া আর কেউ নিতে পারে না, এইরকম আর কি। আম জাস্ট ইউ সেইং দিস অ্যাজ এ ম্যাটাফোর, এক্সাম্পল হিসেবে বলছি আর কি। ঠিক আছে? Collegial model employees are in turn towards responsible behavior and self-discipline. Okay, and finally last model is SOBC model. SOBC model is an abbreviation
The elaboration is stimulus, organism, behavior, consequences. S for stimulus, O for organism, B for behavior and C for consequences. এটা মানে কি, এটা ইটস ফলোইং আ সিকোয়েন্স। একটা কি স্টিমুলাস, আমরা কি স্টিমুলাস মানে কি জানি? স্টিমুলাস মানে হচ্ছে বাংলা একে বলে প্রভাবক। কেমিস্ট্রি পড়েছি না? কেমিস্ট্রিতে ছিল না যে হচ্ছে বিক্রিয়ায় অংশ নেয় না কিন্তু ওটাকে করে, ওটাকে ইনফ্লুয়েন্স করে। সো স্টিমুলাস হচ্ছে একটা ইনফ্লুয়েন্স, যে কোনো সিচুয়েশন। ফর এক্সাম্পল, সামহাউ ইউ গেট অ্যাংরিড, আপনি যে অ্যাংরি হইলেন, আপনি তো পাগল না, এমনি এমনি অ্যাংরি হয়ে যান নাই। আপনাকে ডেফিনেটলি কোনো না কিছুকে ট্রিগার করেছে। ওই যে ট্রিগার করার যে সিচুয়েশনগুলো, দোজ আর স্টিমুলাস। আপনাকে একটা গালি দিল, এই গালিটা হচ্ছে আপনার প্রভাবক হিসেবে কাজ করছে টু গেট অ্যাংরি। ঠিক আছে? সো SOBC মডেল হচ্ছে এই যে কোনো কিছু যে আমরা একটা আউটকাম পাই, সেটার পিছনে একটা প্রভাবক থাকে, স্টিমুলাস থাকে, স্টিমুলি থাকে। সেই অনুযায়ী ওই স্টিমুলিটা অর্গানিজমকে, অর্গানিজম কারা? অর্গানিজম মানে হচ্ছে প্রাণী বাংলায় বললে। আর এখানে বলতে প্রাণী গরু ছাগল তো বোঝাচ্ছে না, আমাদের বোঝাচ্ছে আর কি। অর্গানিজম হচ্ছে মানুষ এখানে। ঠিক আছে? তো স্টিমুলাস সে যে অ্যাটাক করে মানুষকে, সে মানুষ সে অনুযায়ী একটা বিহেভ করে, সেই বিহেভিয়ার একটা কনসিকুয়েন্স থাকে। দেখা গেল আপনি রেগে গেছেন, রেগে যে উল্টা মার খেয়ে আসছেন। বুঝতে পারছেন? হ্যাঁ, আপনি রাখছেন, আপনি মার খেয়ে আসছেন। আপনাকে গালি দিচ্ছে, আপনি রেগে গেছেন, মেরে দিয়ে আপনি মার খেয়ে আসছেন। ঠিক আছে? সো আপনি পরে বুঝতে পারলেন যে রাগ করাটা ঠিক হয় নাই। বুঝতে পারছেন? তো এরকম SOBC এখন বিভিন্ন অর্গানাইজেশন এটাও ফলো করে। তারা হচ্ছে ট্রায়াল অ্যান্ড এরর বেসিসে দেখে যে এই সিচুয়েশন হচ্ছে, আমরা এরকম একটা এভাবে অ্যাক্ট করে দেখি কি রেজাল্ট আসে। যে রেজাল্ট আসলো যদি পজিটিভ আসে তাহলে এটা কন্টিনিউ করে, বা যদি মনে করে সেটা চেঞ্জ আনা দরকার। ধরেন সায়েন্টিফিক বিভিন্ন এক্সপেরিমেন্টস হয়, তারা তো জানে না আউটকাম কী হচ্ছে। তারা সেটার জন্য ওই করোনার ভ্যাকসিনের বিভিন্ন ট্রায়াল দেওয়া শুরু করলো, তারপর দেখলো সেটার রেজাল্ট কী, কনসিকুয়েন্স কী আসলো, এবং সেই অনুযায়ী তারা নেক্সট অ্যাক্টিং করলো। এই মডেলটা বেসিক্যালি ওইটা। সো স্টিমুলাস ইজ দ্য কজ, যেটা আপনাকে একটা সার্টেন বিহেভ করাবে, দ্যাট কজ সেটা কাজ করে কোথার উপর? ইন্ডিভিজুয়ালের উপর। অ্যান্ড দেন দ্যাট অ্যাকশন হ্যাপেন্ড, বিহেভিয়ার, অ্যান্ড ফাইনালি দ্য কনসিকুয়েন্স রেজাল্ট কামস। ঠিক আছে? এই জিনিসগুলো আমরা হচ্ছে আজকে যেটা প্ল্যান করে আসছিলাম ওইটাতে পড়ার কথা ছিল, আমি মনে ছিল না যে এই চ্যাপ্টারটা আপনাদের পড়াই নেই। ইনশাল্লাহ নেক্সট ক্লাসে আমরা ওই পারসেপশন শিখবো। আচ্ছা, সো SOBC, দ্য স্টিমুলাস ইজ দ্য কজ দ্যাট মে বি ওভার্ট অর কভার্ড, ফিজিক্যাল, সোশ্যাল, সাইকোলজিক্যাল, টেকনোলজিক্যাল, এনভায়রনমেন্টাল এটসেট্রা। হ্যাঁ, এটা ওভার্ট অ্যান্ড কোভার্ট মানে কি? মানে কি? স্টিমুলাস হচ্ছে ওই সব কারণগুলা মে বি ওভার্ট অর কোভার্ট, মানে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ। এই স্টিমুলাসগুলো ইদার ডিরেক্টও হতে পারে, ইনডিরেক্টও হতে পারে। হ্যাঁ, এবং ফিজিক্যাল, সোশ্যাল, সাইকোলজিক্যাল, টেকনোলজিক্যাল, এনভায়রনমেন্টাল, অনেক ধরনের স্টিমুলাস আছে আমাদের। ঠিক আছে? অর্গানিজমস ক্যান বি, আপনাদের যাদের বেশি লাগছে, যদি সাফোকেটেড ফিল করেন, ইউ ক্যান লিভ দ্য ক্লাস, সমস্যা নেই, অ্যাটেন্ডেন্স দিয়ে দিব। ঠিক আছে? যদি বেশি গরম লাগে আপনারা বাধ্য হয়ে বসে থাকেন না। আচ্ছা, দ্য কনসিকুয়েন্স। আচ্ছা, অর্গানিজম কি? অর্গানিজম ইট ক্যান বি ইন্ডিভিজুয়াল আর গ্রুপ। অর্গানিজম বলতে মানুষও হতে পারে স্পেসিফিক, বা কোনো গ্রুপ অফ পিপলও হতে পারে। ঠিক আছে? গরম লাগলে লিভ দ্য ক্লাস, বাইরে থেকে করে ফ্রেশ হয়ে আবার আসেন, নো প্রবলেম। They have cognitive mediators with physiological existence. আচ্ছা, যাই হোক, এটা যেটা বলছিলাম প্রাণী আর কি আমরা। The consequences, consequence মানে কি? Are the expressed as the result that may be overt or covert, and positive or negative, and can have effects on environmental dynamics and applications. এগুলো বড় কিছু নাই, আসলে বুঝাই দিছি। So that's basically all about today's class. হ্যাঁ, আজকে আর খুব বেশি কিছু ডিসকাশন নাই। B.
can't help. স্টুডেন্ট অ্যাটেন্ডেন্স যেটা, সেটা আমি ফার্স্ট ক্লাসে আপনাদের বলেছিলাম যে এখন থেকে আর আমার কাছে আসলে কিছু নাই। ইআরপিতে আপনাদের অটো জেনারেটেড হবে। সো ইন কেস আপনারা যারা রেজিস্ট্রেশন করছেন না, তাদের কিন্তু অ্যাটেন্ডেন্স হচ্ছে না আসলে, কারণ অ্যাটেন্ডেন্স মার্কস এরপর থেকে আমি আর দিব না, মানে আমি আর দিচ্ছি না, ইটস নট ইন মাই হ্যান্ড এনিমোর। আর অ্যাজ ইউ নো, আমার তো ক্লাস আপনারা পেয়েছেন সেকশন বিতে। আমি সাধারণত আপনাদের অ্যাটেন্ডেন্সের জন্য কখনোই প্রেশার দিইনি। You are most welcome to take my class or leave my class, and even if you from other section, you are most welcome to take my class. তো এটা কোনো সমস্যা না। আর আমি কাউকে বাধ্য করে আসলে ক্লাসে আনি না, বাট ফ্রম দিস সেমেস্টার অ্যাকচুয়ালি আপনাদের এই জিনিসটা আর আমার করার সুযোগ থাকছে না। এটা আসলে একদমই সো এটা আসলে আমি চাইলেও আপনাদের অ্যাটেন্ডেন্স দিতে পারবো না। সো আপনারা যারা এক্সট্রা নোট দিচ্ছেন তাদেরটাও মার্কস অ্যাড হবে কি না, আই ক্যান গ্যারান্টি দ্যাট। সো বেস্ট আইডিয়া হচ্ছে তাড়াতাড়ি রেজিস্ট্রেশন করে ফেলেন। আচ্ছা, সবার আগে বলেন সব রেজিস্ট্রেশন কয়জন করেছেন? আচ্ছা আচ্ছা, দিলে হবে, সমস্যা নেই, নেক্সট ক্লাস থেকে হবে। এই যে এই একটা কলাম থেকে বলতে থাকেন সিরিয়ালি যারা রেজিস্ট্রেশন করেছেন, লাস্টের 3 ডিজিট অফ ইউর আইডি। 310 222 310। আই ক্যান্ট সি 310, মানে 311 আছে আর 291 আছে। আপডেট হয়নি মোস্ট প্রবাবলি। 312, ওকে দাঁড়ান, 312 দেন এই রোতে আর নাই, এই কলামে 267, হ্যাঁ 267 আছে। দেন 473, 473 তো নাই, দেখতে পাচ্ছি না তো। যারা রেজিস্ট্রেশন করেছেন কিন্তু আমার কোর্সে নাম আসে নাই, হয়তো রেজিস্ট্রেশন করেছেন অন্য কোর্সে চলে এসছে, আমারটাতে কোঅর্ডিনেটর অ্যাড করে নাই, কোঅর্ডিনেটর ম্যাডামের সাথে দ্রুত কন্ট্যাক্ট করবেন। এই ক্লাস পরেই যাবেন, কারণ আমার এখানে না থাকলে তো আমার কিছু করার নাই। ঠিক আছে, নেক্সট 286 সামান্তা আক্তার, একটা কলাম করে করবেন। হ্যাঁ 482, ওকে রাহাত কবির 245 চন্দ্রমুখী, দেন 3 হ্যাঁ 0060 360 সুমনা, দেন কে বল 241 আসমা আক্তার মুনিয়া, দেন 259, দেন এই কলামে নাই কেউ? 323, নাই, দ্রুত কোঅর্ডিনেটরকে কন্ট্যাক্ট করবা। 564, 563 আছে, নাই 4 নাই, দেন 493, ওকে ফারহান রিফাত, দেন এই কলামে কে আছো? আর এরপর 270, এই কথা বলো না, 270, এই 270 নাই, 416, 416 রেজাউল করিম, তারপর
এত মানুষ ক্লাস করলা কিন্তু অ্যাটেন্ডেন্স হলো না, এটা তো আমার কাছেও ভালো লাগছে না। এটা তাড়াতাড়ি যারা অ্যাটলিস্ট রেজিস্ট্রেশন করেছো সরাসরি তাড়াতাড়ি যে কোঅর্ডিনেটর ম্যাডামের সাথে কথা বলো। ঠিক আছে, ওকে, থ্যাংক ইউ।